Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahlen tetecelil hazna idha şete sahla bi kudratike ya arhamar rahimin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu ni'mal vakil, ni'mal mevla, ni'mal nasir ve sallallahu. Akida ilminin negizgi maksatlarına. Birinci, ulu kudretli Allah Taala'nı tanıp bilүү. Ekinci akidanın maksatı жалгыз Allah Taala'ga çınıgı kul bolуу. Üçüncü akidanın maksatı жалгыз Kudaylıuluk işenim menen ömrünün akırına çeyin жашоо. Kalimat roddal kufur degендин manisi kapırlıktan bizdi kutkara turgan sözdör. İmam Bukhari'nin Al-Adabul Mufrad degen kitabı var. Al-Adab degeni Kırgız tiliga kotorsak adep. Mufrat degeni жалгыз kaytalanbas adepler degeni. Bul hadislerдің toptomu. Şul kitapten bir hadis keltiremiz. Lays'tan rivayet kılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığına Abu Bakr Sıddık menen Ma'qil ibn Yasar radıyallahu anhu birgelikte kelet. Uşunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr radıyallahu anhu'a karab ya Abu Bakr la şirku fikum akhfa min dabimin naml deydi. O Abu Bakr sizlerden içinlerden Allah Taala'ga şerik koşuu, şerik keltiriu Allah Taala'ga. Kumurskanın izinen dağı yaşırın dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Emi uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanını oylanıp köröylü. Demek Allah Taala'ga şerik koşuu emne eken? Kumurskanın izinen dağı yaşırın eken. Buna misal üçün muna жерде азыр кумурска өтүп кетсе, ошол кумурсканын изини көрө алабызбы? Өзүбүздүн көзүбүз менен. Көрө албайбыз да, туурабы? Ошол кумурсканын изини көрүш үчүн не керек? Микроскоп керек да. Микроскоп менен гана көрө алабыз. Биздин микроскопубуз эмне? Куран жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Куран аркылуу, Курандын жардамы менен, же болбосо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен ана ошол yaşırın şirkti körüşüzge mümkünçülük var degen. Yemi Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emne deydi? Haliş şirku illa men ja'ala lillahi ilahan ahar. Şirk Allah Taala'ga başka Kudaydı şerik keltirүү emes mi dep suroo beredi. Peygamberga sallallahu aleyhi ve sellem'e. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَب۪يمِ نَبِلٍ. Menin canım anın kolunda bolgan zat menen kasam içemin deydi, ant beremin. Çındığında şirk keltirүү, Allah Taala'ga şerik koşuu, emne deydi? Kumurskanın izinen dağı yaşırun dep ekinci jolu kaytalaydı. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul sözdön keyin ala adulluka ala şeyin idha qultahu dehebe anke qaliluhu ve kathiruhu deydi. Sağa bir nersege, seni bir nersege dalalat kılayım mı deydi. Sağa bir nerseni körsetöyüm mü deydi. Oşol nerseni ayta turgan bolsoň deydi. Senden şirktin Allah Taala'ga şerik koşuunun çoğu dağı, azı dağı ketet deydi. Oşol men üretken nerseni aytkan bolsoň deydi. Şirkten kutulasın deydi. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol duanı üretet. Kul deydi. Kul aytkin. Allahümme inni. O Allah'ım. İnni albette men. A'udhu bika. Senden yardam surayım. A'udhu bika degendin manisi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim dep Kur'an'da başta okuyuz bak doğru. Oşonun manisi meni özü negize bunun kotormosu A'udhu billahi mineşşeytanirracim racim kılıngan, taşboron kılıngan şeytandın jamandığıdan meni korgoğumdu suranamın deydi. Auzubillahimineşşeytanirracim manisi de. Emi a'udhu bika degendin manisi Allah Taala'dan neni surayız? Korgoğunu surayız. Kimden korgoğunu suranabız? Nafs. Nafs menen şeytan. Allahümme inni a'udhu bika min en uşrike bika ve ana a'lamu deydi. Men bilip durup sağa şerik keltirip koyuğumdan
коргооңду суранамын дейт. Ушул жерде суроо пайда болот. Şirk kayerden келет өзү? Şirk birinci şirktин маанисин үйрөнүп алайлык. Şirk ne деген өзү? Şirktин arab tilidegi leksikалык маанisi tasviyet şeyin bir şeyin. Bir nerse менен экинчи нерсени теңдештире турган болсок, ошол şirk болот. Şirktин şariаттагы болгон маанisi tasviyatu bi rabbil alamin, tasviyatul mahlukat bi rabbil alamin. Fi ahadil umurul khamsa deyt. 5 Allah жараткан махлукаттар менен Алланы теңдештирүү 5 нерсенин бирөөсүндө. Ошол ширк болот. Алланы башкалар менен теңдештирүү, мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда. Алланы башкалар менен теңдештирүү 5 нерсенин бирөөсүндө. Алланын затында, Алланын сыпаттарында, Алланын көркөм ысымдарында, Алланын өкүмдөрүндө, Алланын кыймыл аракеттеринде. Şu 5 нерсенин бирөөсүндө Алланы башкалар менен теңдештире турган болсок, şu ширк болот. Ширкке мисал келтире турган болсок, рия. Рия дегени эл көрсүн, кожо көрсүн дегени. Эл көрсүндө бизге ким үйрөтөт? Напсыбыз үйрөтөт да. Кимдин каалоосу бул? Напстын каалоосу. Мактоону жакшы көрөт. Мактаныш керек да. Эмнеси менен мактаныш керек? Амалы менен да. Sadaka береби, sadakası менен мактангысы келет. Зекет береби, элге көрсөткүсү келет. Намаз окуйбу, элге көрсөткүсү келет. Бул кимдин кумары, кимдин каалоосу, кимдин шахваты? Напсынын. Демек биздин напсыбыз бизге душман экен да. Напсынын максаты эмне? Аллага шерик кошуп кое турган инсандардан кылыш. Максаты ушул. Душмандан. Demek biz bu düşman менен ne kılışımız gerek? Күрөшүшүбүз керек. Demek kандай кутулабыз бул жолдан? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Аллахумма Абу Бакырга айтып атат, айткының дейт. Эмне деп айткының? Аллахумма. Эми Аллахым, о Аллахым, чындыгында мен сенден мени коргооңду суранамын дейт. Kimden korgooңду? Эмнеден? Şirkten de. Men bilip turup saga şerik koşup koyuumdan korgooңду suranamın deydi. Demek bizdin napsыбыз şirk degen nerseni үйrөтөt экен. Эми bizdin napsыбыз şirk degen nerseni kantip үйrөтөt bizge? Misal üçün birinci adamdın akılına kelgen oy pikir, aram oylor, jaman pikirler napstan keledi. Bunu Kur'an'ın tili menen aytkanda buna at-tasvil deydi. Tasvil degeni aram oydu үйrөtүү deydi. Tasvilde savvala yusavvili tasvil degen etiştin manisini karap göre turgan bolsok, aram oydu үйrөtүү degen manisi var. Demek napsı, bizdin napsыбыз bizge aram oydu үйrөtөt экен. Bul proses kanday bolot? Yusuf Aleyhisselam'ın tarihten bir misal keltiremiz, ömür bayanına. Yusuf Aleyhisselam'ın ağayinileri Yusuf Aleyhisselam'a emne kıldı? Kızgandı da. Doğru, bizim atağız bu Yusuf'tu bizden körü jakşırak göröt deydi. Bunu öldüröylük deydi dağı. Alan öldürүү degen oy pikir kimden kelip çıktı? Napstan. Gördünüz mü? Bir tuğanların arasında bolup atkan okuya bu. Bırak Yusuf Aleyhisselam'ın ağayinilerinin arasından bir insap durağı çıkıp, yok bunu öldürmeylik, bunu kuduka taşlap keteylik. Ne olsa şu olsun deydi. Atasından ruhsat surap, oynoğanın çıkış attığından keyin Yusuf Aleyhisselam köynөгүн çeşip, koydu soyup, koydun kanına bulap, keşkurun kuduka taşlap, keşkurun atasına kelip, biz Yusuf'tu nerseleribizin janıga taşlap ketsek, karşı jep ketiptir deydi. Ошондо Якуб Aleyhisselam эмне dedi? Bal savalat lakum anfusukum amra. Жок, балдарым, силер айткандай эмес dedi да. Силердин напсыңер силерге жаман ойду, арам ойду үйрөтүптүр dedi. Якуб Aleyhisselam пайгамбар да. Алланын буйругу менен, Алланын вахиси менен жалган сүйлөгөндөрүн ушундай кылып диагноз коюп койду. Силердин напсыңер силерге арам ойду үйрөтүптүр dedi. Эми ушул аятты
Kim için düşürdü Allah? Biz için de. Doğru, Kur'an'da biz için düşürdü. Maksat emne Kur'an'dan düşürülgen. Biz oşol ötken kavimden, ötken peygamberlerin tarihinden, oşolordun ömür bayanlarından sabak alış üçün. Oşol katаны dagı bir jol biz kaytalababız üçün. Nege biz oşol ele katаны kaytalaşыбыз керек? Ушул жерден sabak, эми ар кимиz өзүбүз суроо берип көрөйлүк. Менин напсым мага bir күндө канча жол арам ойду үйрөтүп турат. Юсуф алейхиссаламдын агайынелерине үйрөткөн сыяктуу эле менин напсым мага канча жолу арам ойлорду үйрөтөт. Жана ошол арам ойлорду үйрөткөндүгүнүн канчасыны мен амалга ашырамын. Демек, биздин акылыбызга напстан келип, не келип атат? Арам ойлор келип атат. Эми эл көрсүн, кожо көрсүндү дал ушундай кылып колдонобуз эми. Эл көрсүн, кожо көрсүн не? Кичине ширк да бул, жашыруун ширк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисиде айткан жашыруун ширк ушул. Эл көрсүн. Эми биз намаз окуп атабыз, напсыбыз, акылыбызга нени үйрөтүп атат? Бир арам ойду үйрөтүп атат. Али таксир, сени адамдар карап турат. Намазыңды жакшы окугонуң. Адамдар али таксир бул намазды өтө сонун окуйт десин деген ниетте. Деп үйрөтүп атат да сизге, мисалы үчүн. Эми сиздин баягы компьютериңизде антивирусуңуз жок болсо, уну кабыл кыласыз да. Кабыл кыласыз дагы, чын эле ошондой экен деп туруп, анан жүрөгүңүзгө ниет кылып түйөсүз дагы, анан намазды ошо напсыңыз айткандай, арам ойду үйрөткөндөй кылып окуйсуз. Зекет берип атасыз. Али таксир, зекетиңди элдин алдыда бергиниң дейт, мисалы үчүн. Бардыгына көрсөтүп. Эми ушул процесс кандай болот? Бул процесстин болушу, мисалы үчүн, биринчи арам ой келгенде акылга тасвил деген нерсе болот. Бул Курандын тили. Бал саввалат лакум, бал саввалат деп атат да. Силердин напсыңар силерге арам ойду үйрөтүптүр деди. Демек, акылга түшкөндө акылдын коргону болуш керек. Ал жок болсо, демек, акылга ошол арам ой келип түшөт. Эми ушул тасвил арам ой бойдон турат да акылда. Ошону дароо жок кылбасак, ошол арам ой ирадага айланат тез гана. Ирада дегени ошол арам ойду каалоо пайда болот сизде, каалоо сезими. Андан кийин ошол учурда да жок кылбаган болсоңуз, хаммун кызыгуу пайда болот сизде. Напсы үйрөткөн арам ойго кызыгуу пайда болот. Ошол учурда ham жок кылбасаңыз, азмын пайда болот. Азмын дегени чечим чыгаруу. Ушуну эми амалга ашырышка чечим чыгарасыз. Ошол учурда дагы жок кылбасаңыз, кастым болот. Максат кылып тандап аласыз ошону, арам ойду. Максат кыласыз, ошого умтулушка аракеттенесиз. Ошол учурда ham жок кылбасаңыз, акыркы баскычы жүрөккө келип, ниет болуп түшөт. Эл көрсүн, кожо көрсүн кандай иштейт экен. Көрдүңүздөр? Демек, эл көрсүн, кожо көрсүн, напсынын үйрөткөн арам ою, бизге үйрөткөн арам ою. Биз эми кимге кулак салып атабыз? Напсыне да. Напсыне кулак салып, аз келгенсип, жада калса, дагы кичине ширктен кылып коюп атабыз. Напсыге кулак салыштын жыйынтыгы эмне болуп атат? Кичине ширк болуп атат. Эми бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Бул кичине ширк, жашыруун ширк. Кумурсканын изинен дагы жашыруун деди. Муну көрө албайбыз да. Экинчи мисалы, Адам атабыздын эки уулунун окуясы. Фатават лаху нафсуху катла ахихи факаталаху деди. Тават деди, анын нафсы. Аны моюн сундурду. Напсы өзүнүн айткан нерсесиге моюн сундурду дейт. Жана ол өз агайынысын өлтүрдү. Фатават лаху нафсуху катла ахихи. Анын напсы өз агайынысыны өлтүрүүгө моюн сундурду. Таваат дегени, таваа ютави татви, моюн сундуруу дегени. Эми биринчиден арам ойду үйрөтүү болду Юсуф алейхиссалам агайынелерде.
Адам атабыздын баласынын жөнүндө келгенде көндүрдү же болбосо моюн сундурду дейт. Демек напсынын Аллах Таала Куранда Юсуф алейхиссалам Юсуф сүрөсүндө эмне дейт? Ва ма убарриу нафси инна нафса амаратун бису дейт. Илля ма рахима рабби дейт. Мен напсымды актабаймын dedi. Чындыгында напсы жамандыкка буйруучу dedi. Ушул жерде жамандыкка буйруучу деген сөздүн мааниси бир гана жамандыкка буйруп калбайт. Жамандыкка буйруп, ошо жамандыкка буйруган нерсесини аткарууга мажбурлайт бизди. Ушундай касиети бар. Мисалы үчүн Амирул Муъминин дейт. Амарадан алынган өзү. Экөөнүн этиштин бир өзөгү бар. Бир өзөктөн алынган. Амирун бар, буйруучу. Бирок Аммарун болсо, бул өтө көп буйруучу, буйруп гана калбастан буйруган нерсесини аткарууга мажбурлоочу деген. Напстын ушундай касиети бар. Демек напсынын максаты эмне экен? Напсынын максаты бизди Аллага шерик келтирүүчүлөрдөн кылып. Эми ушул нерседен кандай кутулабыз? Кутулуунун жолу төмөндөгүчөктө. Биринчи сабыр кылуу керек. Көпчүлүк мусулмандар айтат, мен өтө сабырдуумун дейт. Негизи сабыр эмне десе, сабыр өзү хабсун нафсиян шахватиха, напсыны кумардан тыйып коюу. Бул деген напсынын кумарларын билиш керек. Биринчиден, напсыны кумарлардан тыйып коюш үчүн напсынын кумарын билиш керек. Кумар дегенде эмнени түшүнөбүз? Жөнөкөй тил менен айтканда напсынын каалоолору. Напсынын эки түр каалоосу бар. Моралдуу түрдө, материалдуу түрдө. Моралдуу түрдөгү напсынын каалоосу эч качан тойбойт. Бул мактануу, менменсинүү, текебирленүү, мансапкордук, мансапты сүйүү, атак даңкты сүйүү, дүйнө мухаббаты, ушуга окшогон нерселер. Бул эч качан тойгозгон болбойт муну. Тойбойт да. Болгон сайын болсун дейт. Далил Курандан Аллах Таала эмне дейт? Ва тухиббунал мала хуббан жамма. Силер дейт, мал дүйнөнү жан дилиңер менен сүйөсүңөр дейт. Жан дилиңер менен дейт. Экинчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси. Эгерде адам баласынын эки өрөөн байлык болгон болсо, үчүнчүсүн эңсейт дейт. Адам баласынын көзү, адам баласынын курсагы, адам баласынын напсы эч качан тойбойт. Эмне менен гана тоет дейт? Тупрак менен гана тоет дейт. Ол качан болот? Өлгөндө болот. Демек, напсынын каалоосу эч качан тойбойт. Өзүнүн намазы менен мактануу, булам напсынын каалоолору. Эл көрсүн, кожо көрсүн дедик го. Не максатта элге көрсөткүсү келет напсы? Мактаныш үчүн да, өзүнү макташ үчүн. Демек, эл көрсүн, кожо көрсүн, напсынын кумар экен да. Эми напсы бизге ушул нерсени үйрөткөндө, напсыны кумардан тыйып коюш керек экен. Бунун үчүн сабыр керек. Экинчиси, Аллахумма инни ауду дедик го, бика деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөттү да. Ауду дегенде эмнени жүрөк менен сезишибиз керек? Жүрөктө алсыздыкты, кулчулук сыпаттарды Аллага билдириш керек деген. Мисалы үчүн, душман күчтүү бизге караганда. Өтө куу. Напсы. Эми Бадыр урушуну бир эстейли да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен 314 сахаба менен барган да Бадырга. Мушриктердин саны 1000ден ашык эле. 3 эсе. Душман күчтүү. 3 эсе курал жарактан ham күчтүү. Эми алсыз мусулмандар 3 эсе күчтүү душманды көргөндө эмне кылды? Аллага жүрөктөрү менен жалынып жалбарышты. Барлык кулчулук сыпаттарını Аллах Таалага билдиришти. Кул ким? Алсыз да. Алсыздыгыбызды душмандын алдында алсыздыгыбызды Аллага билдирүү дегени. Аллахым, мына душманды карачы. Менден куу, менден күчтүү. Эми ушул душмандын алдында мен жеңилип калбайын.
мага жардамчы болгонуң деген. Аллахумма инни аузу бика дегендин мааниси ушул. Мисалы үчүн тирик адам сыяктуу өлүк адам менен тирүү адамдын айырмасы барбы? Туурабы? Ошол сыяктуу эле бул дуаны жүрөк менен айтуу менен жүрөк менен айтпоонун айырмачылыгы бар. Бул дуаны жүрөк менен айтыш керек. Жүрөк менен айтуу кандай болот? Жүрөк менен айтуу: "Ey Аллахым, мына менден күчтүү душмандын жамандыгынан мени коргогонуң" деген. Сага ушу душманга кулак салып шерик кошуп койбоюн, ушудан коргогонуң деген. Алсыздыгыбызды, Аллах Таалага муктаждыгыбызды, ушу нерселерди билдириш керек. Жүрөк менен айтыш керек деген. Эми үчүнчүсү, напсыны шахватынан, кумарлардан тыйып коюш керек. Кандай кылып тыябыз? Өлүмдүн зикри. Өлүмдүн зикри эмне кылат? Өлүмдүн зикрини кылганда напсы эмне болот? Коркот. Напсынын баягы слабый точкасынан басыш керек да. Напсынын слабый точкасы бул өлүм. Эмне үчүн өлүм? Себеби напсы өлүмдү жек көрөт. Өлүмдөн коркот. Неге коркот? Неге жек көрөт? Себеби өлүм келиши менен напстын рахаты бүтөт. Түшүнүктүбү? Өлүм келиши менен болду, рахат түгөндү деген. Напсы өлдү деген. Ошон үчүн коркот. Ошон үчүн жек көрөт. А напсы түбөлүк жашап рахаттанса да, эч качан өлбөсө. Эми өлүмдүн зикри кандай болот? Кабырларды зиярат кылыш менен болот. Өлүмдүн зикри өлгөн адамды жууш менен болот. Өлүмдүн зикри жаназага катышуу менен болот. Өлүмдүн зикри табутту кабырстанга мүрзөгө чейин көтөрүп баруу менен болот. Өлүк адамды кабырга коюу менен болот. Ушул өлүмдүн зикри. Эмне үчүн бул өлүмдүн зикри? Өлүмдүн зикри, мисалы үчүн, напсы бул материалист да, материалист алым. Көзү менен көргөн, кулагы менен уккан, мурду менен жыттаган, тили менен татып көргөн, колу менен кармап көргөн гана нерсесиге ишенет. Башка нерсеге ишенбейт. Эми напсыны инандырыш үчүн, коркутуш үчүн ошол 5 сезүү мүчө аркылуу напсыга өлүмдүн акыйкатын жеткизиш керек. Напсыны ушул өлүмдүн акыйкатын жеткизиш керек. Өлүк адамды жууатканыңызда көзүңүз менен көрөсүз да өлүктү, туурабы? Көз аркылуу напсына эмне барат? Өлүмдүн акыйкаты жетип барат. Напс не болот? Өлүмдөн корко турган болуп барат. Колуңуз менен өлүк адамды жууатканда кармайсыз да, туурабы? Өлүк адамдын денеси катып калгандыгын, денеси муздап калгандыгын сезесиз да. Колуңуздун сезим аркылуу напсыга эмне барат? Өлүмдүн акыйкаты жетип барат. Өлүмдүн акыйкаты напсыга барганда, напсынын аппетити эмне болот? Тыйылат. Түшүнүктүбү? Напсынын аппетити тыйылганда не болот? Сиздин акылыңызга арам ойду үйрөтүүгө алсыз болуп калат. Арам ойду үйрөтпөй турган болуп калат. Ушу нерсени кыла берсе өлүмдүн зикри эмне болот? Инсандын жүрөгүндө Аллах Тааладан коркуу сезими пайда болот. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Аузу билан минаш шайтанир ражим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Алланын пенделеринин арасынан Алладан корко тургандар кимдер дейт? Алымдар дейт. Карап көрүңүздөр да ушул аятка. Коркууну илим менен не кылып коюп атат? Байланыштырып коюп атат. Илимдин натыйжасы эмне болуш керек? Жыйынтыгы. Аллахтан коркуу сезими болуш керек. Илим алып атасыз, Алладан коркуу сезимиңиз жокпу? Демек, миллион илим алдыңыз, неге көбөйтөсүз? Нөлгө көбөйтөсүз. Барабар не болот? Нөл эле болот. Илим алуунун текшере турган градусники бар. Алган илимиңизди. Эгер илим алган сайын илимиңиз bir пара Кур'ан жаттадыңыз дейли, 2 пара Кур'ан жаттадыңыз дейли. Эми 1 пара Кур'ан жаттаганыңызда жүрөгүңүздө Аллах Тааладан коркуу сезими канчалык эле? 2 пара жаттаганыңыздан кийин Аллах Тааладан коркуу сезими канчалык эле? Шуну билиш керек.
Эгерде илим алган сайын, Куранды жаттаган сайын, хадистерди жаттап түшүнгөн сайын, тахажжуд намаздарды окуган сайын, сиздин илимиңиз өнүп өссө, ошол жүрөгүңүздө коркуу сезими дагы илимиңиз өскөндөй сыяктуу эле өсө турган болсо, демек сиздин илимиңиз өсүп атат чындыгында. Натыйжа бар деген. Эми карап көрүңүздөр да, илим менен коркуу сезимини Аллах Таала байланыштырып койду. Эми демек мындан ушундай жыйынтык чыгарабыз. Куранды жаттап, Куранды түшүнүп, акылыңыз менен Куранды жаттап, түшүнүп, амал кылып, жүрөгүңүзгө сиңдиргенден кийин гана анан кийин пайда болот бул нерсе. Бул процесс, мындайча айтканда, бул жараян өтө узун жараян. Бул өмүрүңүздүн акырына чейин болушу мүмкүнбү, болбошу мүмкүнбү, Алла билет муну. Эми мына биз айтып аткан өлүмдүн зикири, пайгамбарыбыз айткан өлүмдүн зикири. Бул алым болосузбу, алым эмессизби, карапайым адамсызбы, алымсызбы, падышасызбы, ким болбоң, бардыгына бирдей таасир этет. Жана тез убакытта сизди алым кылып коет. Тез убакытта алым кылып коет дегенден максат тез убакытта жүрөгүңүзгө эмнени салып коет? Коркуу сезимини салып коет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аксиру зикра хадималаззат деген. Рахаттарны бузуучунун зикирини көп кылгыла деген. Көп эстеп, көп зикир кылгыла деген. Бул өлүм. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйругуну аткарышыбыз керек. Эми бул буйрукту кандай кылып аткарабыз? Буйрукту аткаруунун жол жобосунан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндүрүп койду. Абу Зарга эмне деди? Кабырларды зиярат кылышың сага дейт, ахиретти эслетет дейт. Ахиретти унутуп калдык да. Ахиретти унутуп калганыбыздан ушундай болуп атат да. Азыр биздин абалыбыз. Вагсилил маута дейт, өлүк адамды жуугунуң дейт. Файна мумарасата жасадин хавин мауидатын балига дейт. Дене менен алек болуу алдын ала сабак болоорлук насаат дейт. Алдын ала сабак болоорлук насаат дейт. Мауизатын балига деген ушул. Саллу алал жанайз, жаназа намазын окугунуң дейт. Жаназа намазын окусаң сени капалантырат дейт. Кайгыга түшүрөт дейт. Чындыгына капаланган адам кыямат күнүндө эмне дейт? Алланын көлөкөсүндө дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, силер мен билген нерсени билсеңер, аз күлүп, көп ыйлайт элеңер дейт. Ушул нерселер бар. Эми ушул ширктен ушундай жолдор менен кутулабыз. Эл көрсүн, кожо көрсүн да. Кутулуунун жолу ушул. Демек, биринчиден сабыр, экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окуган дуаны жүрөк менен кулчулук сыпаттарды билдирген абалда Аллах Таалага жалынып, жалбарып дуаны окуу. Үчүнчүдөн нафстын аппетитini тыйып коюу. Өзгөчө моралдуу түрдөгү аппетитini тыйыш. Себеби эл көрсүн, кожо көрсүн, моралдуу түрдөгү аппетиттердин ичине кирип кетет. Мактануу, өзүнүн амалы менен, өзүнүн ибадаты менен мактануу, эл көрсүн, кожо көрсүн, бул нафсинин моралдуу түрдөгү аппетити. Аппетитти тыйыш үчүн өлүмдүн зикири менен тыябыз.